نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اتنا خوبصورت لگتا ہے نو وین یو اسٹارٹ دا جرنی آف انڈرسٹینڈنگ قرآن وتھ سورہ فاتحہ. جب آپ غور سے سنیں گے نا اتنا اثر ہوتا ہے دل پہ، اور خاص کر جب آپ لوگ الحمد للہ سورہ فاتحہ کا ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ جانتے ہیں، تو جب آپ لوگ گو تھرو کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آیت کو سمجھ رہے ہیں آپ، الحمد للہ دیٹ از اے بگیسٹ بلیسنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہی بھی سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو غور کریں کہ کہاں پہ پر پڑھا جاتا ہے، کہاں پہ لائٹ پڑھا. سوئی رو ہوتا سوئی، سی نہیں پڑھتے سوئی، سو کو ہیوی پڑھ رہے رائٹ. سو ہیوی اینڈ لائٹ ورڈز کو پہچاننے کی کوشش کریں، تجوید پہ غور کریں کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے میں کیوں اسماء الحسنہ رکھتی ہوں، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام 99 نیمز رکھتی ہوں، بیکاز ایک تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہونا ہے. I want all my girls to learn this one. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے، یہ نام آپ کو کثرت سے قرآن شریف میں آتے رہے گا. کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو ہے قرآن شریف میں آتے رہیں گے، جہاں پہ یو ول بی نوئنگ دا امپورٹینس آف دا نیم ایز ویل ایز دا میننگ. ٹھیک ہے. دس از دا سیکنڈ تھنگ ایز ٹو وائی آئی آلویز پریفر اسماء الحسنہ. اینڈ دا تھرڈ جو آج میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو ذکر رکھی تھی میں، سبحان اللہ اٹ واز جسٹ امیزنگ. الحمد للہ. اگر آپ دیکھیں گے غور کریں جس طرح ویڈیو میں دیا گیا ہے، ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کائنات کے بارے میں بتاتا ہے. کائنات واٹ آئی ٹولڈ یو، قرآن شریف میں دو طرح کے آیتیں ہیں، ایک آیت کونیہ ہے اور ایک شرعی ہے. اوکے. کونیہ ہے اینڈ شرعی آیت ہے. وین آئی سے کونی آیت مطلب کائنات کی آیت. کائنات کی آیت مطلب جس طرح آج یہ جو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آسمان کو بتایا گیا ہے، ڈفرینٹ شیڈس آف آسمان کو بتایا گیا ہے، درخت کو بتایا گیا ہے، ہاؤ بیوٹیفلی دا آل دی ٹریز ویر دیر. پانی کو بتایا گیا ہے، دریا کو، اینڈ سنو کتنا خوبصورت وے میں. Who has made that snow? Who has settled the snow so beautifully? کون کرتا ہے یہ سب؟ سورج کو بتایا گیا ہے، سن اینڈ مون کا وہ بتایا گیا تھا کہ مون کس طرح رہتا ہے، رات میں کس طرح خوبصورت دکھائی دیتا ہے، سن کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے، کہاں پہ. ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا کائنات. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں قرآن شریف میں آیتیں، کونی آیتیں بھی رکھا ہوں اور شرعی آیت بھی. شرعی آیت دا آیت جہاں پہ حکم دیا جاتا ہے. اٹ از ایکچولی اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ یہ کریں گے، آپ اس طرح کریں گے، یا آپ یہ زندگی اختیار کریں گے، آپ اس طرح سچویشنز پرابلم آئیں گے تو اس طرح آپ بہیو کریں گے، یا ہر چیز کا جس طرح ہے نا رولس اینڈ ریگولیشنز. وین وی ٹاک اباؤٹ دا کمانڈس، دا حکم، دا رولس اینڈ ریگولیشنز، ایوری تھنگ کمز انڈر دا کیٹیگری آف شرعی آیت.
कौनी आयत इज व्हाट, दुनिया में जितने भी कायनात में जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला चीजें बनाए हैं उसका भी अल्लाह ताला कहता है कि मैं आसमान बनाए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप आयतों में पढ़े हैं कि मैं आसमान बनाए हूँ छत की तरह, मैं जमीन बनाए हूँ फर्श बनाया फर्श की तरह, मैं आसमान से पानी देता हूँ, आपको पानी उतरता है, नाजिल कराता हूँ पानी, सो दैट जमीन पूरी दरख्त बन जाए, आपको फल मिले, जमीन से आपको फल मिले। तो आपको खाने पीने का रिस्क भी मैं ही देता हूँ, पानी मैं देता हूँ, रिस्क मैं देता हूँ, घर और जमीन जो है आपको बिछोना बनाया, बिछोना इन द सेंस जमीन के जो अंदर है इट इज अ ह्यूज लावा, आग है अंदर, और इतने सारे कीड़े हैं, इतने सारे जानवर है, कीड़े हैं, वी डोंट नो जमीन के अंदर का जो पैटर्न है, वी डोंट नो व्हाट ऑल इज देयर, बट वी नो कि लावा हो, ये जलने की चीजें, आग हो, हर चीज, दो सेट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना जबरदस्त लेयर बनाया है जमीन का कि हमें सुकून से रहने के लिए, हमें सुकून से सोने के लिए, इत्मीनान करने के लिए, मेरा बंदा जिसको मैं बनाया हूँ वो सुकून इख्तियार करे, तो इसलिए मैं उसे भेजा हूँ। तो अल्लाह ताला जमीन को सुकून का हिस्सा बना दिया है, और एट द सेम टाइम जमीन से खाने पीने की चीजें, हर चीज जो भी इंसान को चाहिए, एवरीथिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोवाइड किया है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, जानवर के लिए, परिंदे के लिए, चरिंदे के लिए, हर मखलूक, जिसका भी मखलूक अल्लाह ताला बनाया है, हर के लिए अल्लाह ताला खाने का इंतजाम किया है, पीने का इंतजाम किया है, काम करने का, एवरीथिंग इज डन। सो मैं ये कहती हूँ कि कायनात पे गौर फिक्र करे, गौर से देखें कि या रब क्या जबरदस्त बनाया है तूने। और जब मोमेंट यू सी दीज थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अब तक हम लोग दरिया को देखते हैं, ओ आई लव बीचेस, हम लोग ये सब देखते हैं, बट आई वी नेवर प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज से आप लोग का ये कर लेंगे, मामूल बना लेंगे, व्हेनेवर यू सी बारिश होती है तो बारिश को देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जबरदस्त बारिश दे रहा है, कितना अच्छा है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और गौर करेंगे और अल्लाह की तारीफ करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, बिकॉज दिस प्रोसेस इज अगेन एन इबादत। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। सो कोशिश करें जहां पे भी आपको मौका मिलता है, एवरीथिंग आप देखेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द सना करेंगे। चलें, लेट्स गो अहेड विद आवर आयत। इंशाल्लाह आज की जो आयत है, छोटी आयत है, बहुत ही इजी आयत है, नॉट टू वरी, रिपीटेशन होके हैं वर्ड, सो आपको ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ना, कुल मतलब कहना, ना जो है एंडिंग में, दैट मीन्स हम कहते हैं, कुल ना कह दो, कहा हमने, इह बितु। आई रिक्वेस्ट एवरी अदर सेट ऑफ पीपल टू कुरान शरीफ ओपन करे, ये सूरह बकरा आयत नंबर 38 है, सूरह बकरा आयत नंबर 38 का तर्जुमा और तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। और आई वांट एवरीवन टू उंगली रख के गौर करें, क्योंकि द मोमेंट आप उंगली रख के गौर करते जाएंगे आयत पे तो आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। एंड माय तफसीर स्टूडेंट्स, यू कैन गो अहेड विथ योर तफसीर राइटिंग। कुलना कहा हमने, हमने मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इहबितु उतर जाओ, मिन्हा इससे। लेट मी टेल यू लिटिल बिट ऑफ रिवीजन क्या हुआ था। एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम को नो बनाने से पहले तो एक और मखलूक बनाने वाले हैं, फरिश्तों को कहते हैं। जब फरिश्ते सुनते हैं कि या रब तू क्यों बनाने वाला है और एक मखलूक इंसान को बनाने वाला हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना इरादा पेश करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इरादा पेश करते हैं तो फरिश्ते क्या कहते हैं कि आप क्यों और एक मखलूक बनाते हैं जो दंगे फसाद करते हैं और खून खराबा करते हैं। ये ऑन व्हाट बेसिस दे हैव टोल्ड, बिकॉज यर्स कितने के साल पहले जमीन बन चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने जिनों को भेजा था जमीन पे। तो ये जिन्न और शैतान क्या किए थे, पूरा दंगा फसाद करना, जमीन को खराब किए थे और मारपीट करते थे और पूरा खून खराबी करते थे, झगड़े करते थे, खून खराबी करते थे, आपस में करते थे। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को भेजा कि मार भगाओ इन लोगों को, बस मार दो। तो इतने सारे लोगों को भगाते गए, मारते गए, तो बहुत सारे थोड़े जिन क्या किए थे, पानी समुद्र के अंदर जाके छुप गए हैं। तो दैट्स व्हाई समुद्र में लाइक द बीच ऑफ समुद्र इज एक्चुअली द हाउस ऑफ द जिन। ठीक है,
دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ جو مخلوق ہے، جو انسان کو میں بنانے والا ہوں، وہ صرف دنگا فساد نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ میری عبادت کرتے ہیں. میں اس میں سے پیغمبر کو پیدا کروں گا، اس میں سے انبیاء کو پیدا کروں گا، اس میں سے میں صالحین کو پیدا کروں گا، شہداء کو پیدا کروں گی، صابرون کو پیدا کروں گا، صالحین. تو یہ سب لوگ اور مجھے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ رہیں گے، یہ سب لوگ بھی رہیں گے. تو اچھے لوگ زیادہ رہیں گے، برے لوگ کم رہیں گے. سو دیٹ مینس یہ مخلوق وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے کے بعد فرشتوں کو اور شیطان کو بولتے ہیں کہ سجدہ کرو. جب سجدہ کرو تو شیطان انکار کرتا ہے، saying that like میں سجدہ کیوں کروں، میں تو مٹی سے بنا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو سجدہ نہیں کرتا. تو انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. سو دیز آر دا کوالٹیز آف شیطان. جو بھی کوالٹی انسان میں تکبر اور ایٹ دا سیم ٹائم نافرمانی، اللہ کا نافرمانی کرنے والا انسان اور تکبر کرنے والا انسان شیطان کے کوالٹیز میں آتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ نہ تکبر کریں گے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، as the ayat goes on, اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پورے کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے نام سکھا دے. اینڈ دین آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں کے آگے ان سب کے نام بولیں. تو یہ سب نام بولتے ہیں. تو دیٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کمپیئر کریں گے تو انسان کو، آدم علیہ السلام اور ان کے نسل کو علم کی دولت سے نوازا ہے. علم زیادہ ہے کمپیریٹیولی ٹو دا فرشتے، علم زیادہ دیا تھا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری فضیلت، یہ جو فضیلت جو دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، انہیں جنت میں رہنے کے لیے گھر دے دیا. تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جاؤ، وہ آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پرووائڈ کیا ہے لیکن اس درخت کے پاس قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب میں گیا انسان تو شیطان وسوسہ دے گا تو لے لے گا. تو شیطان کیا کیا تھا، آیا اینڈ دین وسوسہ دے کر مطلب اس درخت کے قریب چلے گئے. اینڈ دین امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ زمین سے نکل جاؤ. تو یہ جو آیت ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلنگ them saying that یہاں سے اتر جاؤ، اتر جاؤ. تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، اہبتو ہا بات اور روٹ وڑے حبت مطلب اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا کو حبت کہتے ہیں. منہا اس سے مطلب کون سی جگہ سے نکل جاؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جنت سے. جنت سے تم لوگ نکل جاؤ، جمیعا مطلب سب کے سب. کون ہے یہ سب کے سب، انشاءاللہ تفسیر میں جانیں گے آپ. فَإِمَّا پھر اگر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم سب لوگ زمین پہ چلے جاؤ، اتر جاؤ زمین پہ. فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، اگرچہ تمہارے پاس آیا، منی میرے طرف سے، یا ہے تو دیٹ مینس آئی، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، اگرچہ میرے طرف سے ہدایت آیا ہے تو فمن تو جس نے تبعہ مطلب پیروی کرنا، جس نے میری پیروی کی. تو انشاءاللہ یہ پیروی کرنا کیا ہے، ہدایت مطلب کیا ہے، انشاءاللہ تفسیر میں آپ جانیں گے. خدایا مطلب میری ہدایت کی، جو بھی لوگ میری پیروی کریں گے، مجھے فالو، پیروی از نتھنگ بٹ فالو کرنا. اللہ تعالیٰ جب بھی میرے طرف سے ہدایت آئے آپ کو اور آپ اس ہدایت کو فالو کر رہے، تو فلاں تو نہیں خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، اگرچہ آپ میری ہدایت کے فالو کریں گے تو آپ کو کوئی بھی خوف نہیں رہے گا. ولا اور نہیں ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، نہ آپ کو غم نہ آئے گا، نہ آپ غمگین ہوں گے اور نہ آپ پہ کوئی خوف آئے گا. کب، جب میری ہدایت پر آپ لوگ فالو کریں گے. I repeat again girls. قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، اس جنت سے، جمیعا سب کے سب. فاما پھر اگر یاتینکم آئے میرے پاس سے، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو کرنا کیا ہے ہمیں،
तबिआ पैरवी करो हुदाया मेरी हिदायत की, फला तो नहीं, अगरचे मेरी हिदायत की पैरवी करोगे तो फला तो नहीं होगा खौफन कोई खौफ अलैहिम तुम पर, वला और ना हुम ये होगा यहज़नून वो गमगीन होंगे। अभी यहाँ पे देखिए, दिस इज जस्ट अ स्टोरी बोर्ड है ये, द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम इन द इस्लाम। तो अल्लाह क्रिएटेड आदम एंड ईव, देन उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, देन उसके बाद अल्लाह टोल्ड देम टू नॉट टू गो नियर द ट्री, ट्री के पास मत जाओ बोल के बोले थे। एंड देन शैतान क्या किया था, ट्रिक करके उनको झाड़ के पास लेके गया था, उसके वजह से आदम अलैहिस्सलाम और ईव दोनों एक्सपोज हो गए थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों को अल्लाह ताला माफ कर देता है, दुआ सिखाता है और जमीन में भेज देता है, एंड ही सेंड देम टू अर्थ। तफसीर देखेंगे, अल्लाह ताला इंसान को जमीन के लिए पैदा किया है तो जमीन में भेजा जा रहा है। कुल ना कहा इहबितु मिन्हा जमीआ, कहा हमने सब के सब इससे यहाँ से उतर जाओ, कहाँ से उतर जाओ, जन्नत से उतर जाओ। जमीअन, व्हेन वी से एज जमीअन, जमा मतलब क्या है, कलेक्टिव थिंग्स को जमा कहते हैं, ये चीजें जमा दो बोलते हैं ना, जमाना इन द सेंस पूरों को इकट्ठा करना, एक जगह आना। तो यहाँ पे जमीआ मतलब सबके सब से मुराद कौन है, यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हवा, इब्लिस और आदम की औलाद भी, क्योंकि ये पूरे लोग जमीन के लिए पैदा किए गए हैं। तो फॉर दैट रीजन ऑल दिस पीपल वेर सेंट डाउन टू जमीन, सभी लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन पे भेज देते हैं। और साथ ही एक पैगाम भी देते हैं, कौन सा है ये पैगाम, जन्नत हासिल करने का शराइत, जन्नत आप कैसा हासिल कर सकते हैं, वापस मेरे पास कैसा आ सकते हैं, आपको जन्नत कैसा मिल सकता है। इम्मा फिर अगर यातियन्नकुम आए मेरे तरफ से, मिन्नी तुम्हारे पास, हुदन हिदायत, अगर मेरे तरफ से तुम्हारे पास, मतलब एक्चुअली ये आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को कहा जा रहा है कि अभी तुम लोग जमीन पे चले जाओ और तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें दुआ भी सिखाते हैं, तौबा एक्सेप्ट करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन कहते हैं कि जमीन पे चले जाओ और वहां पे एक मुद्दत तक तुम लोग रहोगे, अगरचे मेरे तरफ से तुम्हारे पास कोई भी हिदायत आएगी तो वो हिदायत को आप फॉलो करना जरूरी है। जो भी इंसान ये हिदायत को फॉलो करेगा तो जरूर बजरूर ना वो खौफ होगा ना गमगीन होगा। गमगीन क्योंकि वो जमीन में आ गए हैं, दुनिया की गमगीन जो मतलब परेशानियां नहीं रहेंगे, बिकॉज ही विल बी गोइंग बैक टू जन्नत, दैट हैप्पीनेस ही विल बी गोइंग गिविंग इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए कौन सी हिदायत, हमारे तरफ से किताबें, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से जब किताबें भेजे जाते हैं तो उस किताब पे यकीन करना जरूरी है। अंबिया रसूल भेजे जाएंगे, ये सब लोग भेजे जाएंगे, किताब अंबिया रसूल भेजे जाएंगे, तो आप सबकी इताअत करेंगे। इताअत मतलब क्या, यू आर गोइंग टू लिसन टू देम, यू आर गोइंग टू फॉलो देम, ओके। मोजात जाहिर किया जाएगा, मोजात मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोजात जाहिर किया जाएगा, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि कुरानी शरीफ अभी प्रेजेंट हमारे लिए, कुरानी शरीफ एक मोजात है। सो इट इज एक्चुअली अ मोजा फॉर अस टू नो कि व्हाट इट इज कुरानी शरीफ। इट इज अ साइंस, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम किए हैं, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से पानी आता है। जब लोग कहते हैं कि पानी नहीं है तो उनके हाथ में जब ही केप्ट हिज फिंगर्स ऑन द बाउल, तो ऑटोमेटिकली पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जितने लोग, पूरी काफिला पानी पीती है, जब तक पानी बहते रहता है। सो दिस इज अगेन अ मुअज्जज़, सो डिफरेंट साइंस विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन टू पैगंबर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है जादू है, ये भरोसा कैसा कर सकते हैं, ये तो आम इंसान है। चाहे अल्लाह ताला मुअज्जज़ा इंसान को नहीं देता है, मुअज्जज़ा अल्लाह ताला देता है टू द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो मुअज्जज़ा पे भी हमें यकीन होना चाहिए। दलाइल बयान फरमाई जाएगी, दलाइल बयान फरमाई जाएगी, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन। राह हक वाजे कर दिया जाएगा, मतलब हक और बातिल दोनों को भी क्लियर बता दिया जाएगा। तो जब बता दिया जाएगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन द हक,
सच्चाई पे हमेशा ठहरना चाहिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे, इवन ही विल बी कमिंग, ही विल बी द लास्ट प्रॉफिट, तो इनकी पैरवी करेंगे उनकी उम्मत। ओके, उम्मत मुसलमा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे। आप पर कुरान करीम भी नाजिल फरमाया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ भी नाजिल किया जाएगा। सो व्हाट इट इज बीन सेड के जो भी इंसान किताबें तौरात पे यकीन, हम लोग है ना तौरात पर ईमान लाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईमान लाना और फॉलो करना। ईमान लाना मतलब ईमान रखते हैं, मतलब वी बिलीव इन दैट, वी बिलीव बट वी डोंट फॉलो, बिकॉज हम लोग जो फॉलो करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, इनकी जो पैरवी करते हैं, इनकी किताब जो कुरान शरीफ है आखिरी किताब, ये हम लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज उनकी उम्मत है हम लोग। जिसके पैगंबर की जो उम्मत है वो उनको फॉलो करती थी, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत उनको फॉलो करती थी। द सेम टाइम लाइक अगर आप देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनको फॉलो करती थी। तो एज अ मोमिन, एज अ उम्मती मुसलमान, व्हाट वी हैव टू डू के जितनी भी किताबें आए हैं वी बिलीव इन दैट। हम लोग अंबिया पे यकीन करते, भरोसा करते, हमें यकीन है, ईमान है कि ये सब लोग पैगंबर अल्लाह की तरफ से आए हैं। आई विल नॉट से ये मेरा गॉड नहीं है, ये गॉड है ना, ये मेरा पैगंबर नहीं है, ये तो इन लोग का है, ये नहीं, वी डोंट से ऑल दिस थिंग्स। हमारा क्या है कि वी ऑल बिलीव दैट है ना, ये पूरे प्रॉफिट्स है, दे आर नॉट गॉड, ये पूरे प्रॉफिट्स है, हम सब पे यकीन करते हैं। और जो भी मोजात किया जाता है उस पे भी हम लोग यकीन करते हैं, हक पे यकीन करते हैं। ये सब चीज क्या है, यकीन पे मबनी है, दे डिपेंड्स अपॉन दिस वन, यकीन करते हैं। और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ जो भी है वो हम लोग फॉलो करते हैं, वो हम लोग यकीन भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द हिदायत। ये जो भी इंसान ये चीजें करेगा, फमन तबिआ हदाया, जो मेरे पास से ये पैरवी करेंगे, हिदायत की पैरवी करेगा, तो क्या होगा, फला खौफुन अलैहिम, फला, फा मतलब बस, ला मतलब नहीं, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उस पे कोई खौफ हो ही नहीं सकता। ही विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, कोई, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा है, तो उसको कोई खौफ ना होगा। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होगा। अल्लाह ताला उसको खुशखबरी देगा जन्नत का, वो गमगीन नहीं होगा। यानी जो भी अपने जमीन, ओके, अपने जमाने की किताबें, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब, जो भी अपने जमाने की किताब और नबी की ताबीदार, मतलब ताबेदार है, मतलब फर्मा बरदार कहे, तो आखिरत के मैदान में वो गमगीन नहीं होंगे, वो खुश रहेंगे, बिकॉज अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको जन्नत देगा। सूरह ताहा आयत नंबर 123 में आता है, मेरी हिदायत की पैरवी करने वाला, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी हिदायत की पैरवी करने वाला ना गुमराह होगा, ना बदबख्त होगा, बेनसीब होगा, मगर मेरा याद, लेकिन जो भी लोग मेरी हिदायत में रहेंगे, मेरी पैरवी करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, जो हुक्म मैं कहता हूँ उसको फॉलो करेंगे, तो वो इंसान गमगीन नहीं होता, बदबख्त नहीं होता, बेनसीब नहीं होता। लेकिन मगर मेरे याद से मुंह मोड़ने वाला दुनिया की तंगी और आखिरत के अंधेपन के अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड मुंह मोड़ना, अल्लाह ताला क्या बोल रहे, मेरी याद से मुंह मोड़ना। व्हेन वी से द वर्ड मेरी याद से मुंह मोड़ना, मतलब अल्लाह ताला का जिक्र ना करना। अल्लाह ताला कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार पढ़े आप, उसमें अल्लाह का जिक्र है, तो जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह से मुंह मोड़ रहे। तो और है ना, जिक्र करना 100 टाइम सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जो चाहे आप जिक्र करते जाएं। मॉर्निंग इतने टाइम करूंगी मैं, इवनिंग 100 टाइम्स ये सब करूंगी, और इवनिंग 100, आपका मामूल बना ले, डेली रूटीन बना ले कि ये सब मैं अल्लाह का जिक्र करूंगी। यहाँ पे जिक्र से मुंह मोड़ेगा जो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, तस्बीह नहीं पढ़ेगा। फ्री टाइम शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, बिकॉज एवरी सिंगल मिनट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग आखिरत के लिए प्रिपेयर होना है। वी ऑल नो दैट वी हैव टू डाई, वो तो सच्चाई है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना भी जरूरी है। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग नोटबुक में लिख ले, या पेस्ट कर दें आपके किचन के वॉल में हो, या डाइनिंग हॉल के पास कहीं भी, के सुभान अल्लाह,
Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah bihamdihi, Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-azim, La hawla wa la quwwata illa billah, Astaghfirullah. क्योंकि मिनिमम ये चीजें आप लोग पढ़ेंगे 100 टाइम्स, ये मॉर्निंग पढ़ेंगे एंड देन इवनिंग पढ़ेंगे, ये आदत डाल दें, बिकॉज ये जब जिक्र हम लोग ज्यादा करेंगे उतना ही हमारे, बोलते हैं ना, जब पर्सन हु से सुभानिल्लाह बिहम्दिही सुभानिल्लाह अज़ीम, हर चीज के लिए अल्लाह ताला जबरदस्त ये बोलते हैं ना रिवॉर्ड्स रखा हुआ है. So we can just take that one, grab those set of things, opportunities are being given rather than wasting your time on TV. बहुत सारे लोग करते क्या है, टाइम है तो चलो भाई कॉल करके बात कर लेंगे, किसी की घंटे घंटे बातें करना नॉट रिक्वायर्ड. एक इंपॉर्टेंट चीज है, खैर खैरियत पूछना जरूरी है, रिश्तेदारी निभाना जरूरी है, खैर खैरियत पूछना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपने ही रिश्तेदार का खैर खैरियत पूछता है, सलाम दुआ लेता है, खैर खैरियत पूछता है, उसके लिए मिडिल ऑफ जन्ना, उसकी हयाती, देखें जो इंसान रिश्तेदारी निभाता है, पहली चीज उसकी हयाती बढ़ती है, दूसरी चीज उसके रिस्क में बरकत आता है, मतलब हयाती बढ़ती है, रिस्क में बरकत आता है, एंड एट द सेम टाइम मिडिल प्लेस ऑफ जन्ना इंशाल्लाह विल बी गिवन टू देम. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिश्तेदारी निभाएं, रिश्तेदार को कॉल करें, बात करें, गिफ्ट्स लेके जाएं, मुलाकात करें, रादर देन मैं क्यों कॉल करूं, हमेशा मैं नहीं वो नहीं करते तो मैं क्यों. आप पहल करें, क्योंकि नेकियां आप बटोरने वाले हैं. आप पहल करेंगे, आप पहला मैसेज करेंगे, आप पहला कॉल करेंगे तो नेकियां आपको ज्यादा मिलेंगे, वो जो जवाब देने वाला है उसको कम मिलेंगे, लेकिन आप पहल कर रहे हैं, आप स्टार्ट करें, आप इनिशिएट करें, राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन सिटिंग एंड टॉकिंग ऑल अननेसेसरी थिंग, इनकी उनकी शिकायतें करना या गीबत करना, ये चीजों से बचें. ओके. दूसरी चीज ये है कि टीवी, ज्यादा टाइम टीवी में देखना, एक बाय वन सीरियल्स देखना, ये करना, ये चीजों को अवॉइड करते जाएं, बिकॉज अभी वी आर नॉट, अब देखिए पैंडेमिक आया है, कोविड आया है, इससे कितनी सारी चीजें हम लोग सीखे हैं, कितना कुछ सीखे हैं. वी हैव सीन द डेथ नो इन आवर फैमिली मेंबर्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. अल्लाह ताला वही बोलता है, क्या इतना बड़ा आजमाइश दिया हूं मैं तुम्हें, क्या अभी भी अकल नहीं आई, क्या अभी भी आप लोग मेरे पास नहीं आएंगे, अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आया कि यू हैव टू कम बैक टू मी, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि कुरान को पकड़े थामे, अभी भी समझ में नहीं आया है. वही तो है गाफिल इंसान. गाफिल इंसान वो इंसान है जो हर वे में अल्लाह ताला जब उनको तकलीफें दे के भी सिखाता है, आजमाइश के बाद भी सिखाता है, जब मैं आजमाइश दिया हूं तुम्हें, कोविड दिया हूं, आजमाइश दिया हूं, इससे इंसान का जो है ना नेचर बदलना जरूरी है. या अल्लाह, इतने सारों का इंतकाल हुआ है, इतने सारे लोग गुजर गए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो वायरस है दिखाई नहीं देता है, वो इट इज अटैकिंग अस, इट इज किलिंग अस एंड वी डोंट नो. हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बट आया तो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इस तरह खौफनाक वे में हम लोग गो थ्रू किए हैं, इससे क्या सबक सीखे हैं, क्या हम लोग अल्लाह के करीब आए हैं या नहीं. एनालाइज योरसेल्फ, कितना मैं इबादत में स्ट्रांग बनी हूं मैं, और कितना मैं आखिरत को सीरियसली लेती हूँ मैं. थिंक अबाउट दोस थिंग्स. ठीक है. और यहाँ पे देखे, वेरी याद से मुंह मोड़ना. फिर अगेन नेक्स्ट वर्ड कम्स एज नमाज. जो इंसान, पहली चीज जो पूछी जाएगी क़यामत के दिन इज व्हाट, नमाज. पहली चीज नमाज. दूसरे बाद, उसके बाद ही आपके नेकियां, आपके दूसरा काम, ये काम, वो काम, सब तोला जाएगा. डोंट टेक इट इजी, आई टेल एवरीवन, नमाज मेक श्योर दैट यू हैव टू रीड. नमाज पढ़ना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, हमें ऑप्शनल है ही नहीं. 5 टाइम के नमाज पढ़ना जरूरी है, मस्ट है ये. इट इज नॉट एन ऑप्शनल. दिस इज अ की फॉर यू, फॉर अस टू गो टू जन्ना. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हालत खराब है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वजू नहीं कर सकती, ये सब नहीं. अगर अल्लाह ताला दीन इज आसान है. अगर आप वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर ले, घर पे मिट्टी ला के रख लें, एक बाउल में मिट्टी रखे रहे, अच्छा सा ताजा मिट्टी ला के रख लें, तो जब भी आपको वजू करना है, आप नहीं उठ सकते, अगर आपके बुजुर्ग लोग कोई घर पे है जो नहीं उठ सकते, लेट देम टच एंड डू द तयम्मुम. बस
طہارت از ویری امپورٹینٹ. جب واش روم جاتے ہیں بزرگ لوگ, لیٹ دیم کلین دیم سیلف اینڈ دین اس کے بعد رہیں گے. وضو کرنا اٹھنا مشکل ہے, زیادہ سردی ہے یا بیک پرابلم ہے, پیروں میں درد ہے, کچھ بھی, گھٹنوں میں درد ہے, دے ہیو سو مینی ریزنس. اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے بٹ آزماتا بھی ہے, تکلیف سے بھی آزماتا ہے. کیا یہ بندہ مجھے چھوڑ دے رہا ہے کیا؟ میں اس کو دیا ہوں گھٹنے میں تکلیف, کیا اس نے نماز چھوڑ دیا ہے کیا؟ میں اس کو یہ تکلیف دیا ہوں, کیا اس نے چھوڑ دیا ہے مجھے؟ تکلیف دے کے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہی دیکھیں, تو دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ ہم لوگ اپنے لائف میں بزی ہو جاتے, بزی کر کے بھی آزماتا ہے. کیا یہ لوگ مجھ پہ میرے پاس واپس آئیں گے یا نہیں؟ کیا قرآن پڑھیں گے یا نہیں؟ نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ عبادت کریں گے یا نہیں؟ قرآن کو سمجھیں گے یا نہیں؟ آل دس تھنگ از ویری امپورٹینٹ گرلس. تو یہاں پہ منہ موڑنے سے, اللہ کی یاد سے منہ موڑنا is ذکر, اللہ کی یاد سے منہ موڑنا is what, نماز نہ پڑھنا, اللہ کی یاد سے منہ موڑنا is what, قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگانا, نہ پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ موڑنا. تو اللہ کی رضا کا ہے, بندوں کی رضا. وی ہیو ٹو بی گڈ ٹو دا پیپل آلسو. ہر چیز از بین اکاؤنٹڈ. تو جو انسان اللہ سے منہ موڑے گا وہ دنیا کی تنگی, تو دنیا میں مجھے تنگی نہیں چاہیے تو اللہ سے منہ مت موڑے. دنیا میں مجھے تنگی نہیں چاہیے تو اللہ سے منہ مت موڑے. اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب سے, مطلب آخرت کے عذاب سے میں مجھے بچنا ہے تو اللہ سے میں مجھے منہ موڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہاں بھی کہا گیا ہے کہ انکار اور تکبر کرنے والا انسان ہمیشہ جہنم میں ہوگا. یہ دیکھیں, منہ موڑنا ان دا سینس انکار کرنا, تکبر کرنا. ٹھیک ہے, سبق کیا ملتا ہے؟ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں. اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں, قرآن پڑھے, نماز پڑھے, قرآن کو سمجھے. سمجھنا از امپورٹینٹ, اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا از ویری امپورٹینٹ. اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہو جائے گا, اللہ کی ہدایت جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, نماز پڑھے, آپ قرآن پڑھے اور عبادت کرے, لوگوں سے اچھے رہے, خوشحال رہے, مسکراتے رہے, سنت فالو کرے. جو بھی انسان یہ چیز چھوڑ دے گا, غافل ہو جائے گا, اسے بھول جائے گا, تو پھر زندگی خوف اور غم کا شکار ہو جائے گی, خوف اور غمگین ہو جائے گا زندگی میں. مطلب ایک انسان خوش نہیں رہے گا, وہ ڈپریشن میں رہے گا, وہ خوش نہیں رہے گا. گرلس کسی کا مائک آن ہے پلیز آف کریں. گرلس کسی کا مائک آن ہے پلیز آف کریں. اوکے, تو وہ انسان کیا ہوگا کہ جو انسان غافل ہو جائے گا اس کی زندگی خوف اور غم کا شکار ہو جائے گی. سو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں, میں غم میں ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بور ہو رہا ہے, آئی ایم ناٹ فیلنگ انٹرسٹیڈ ٹو لیو لائف, اور مجھے ڈپریشن جیسا ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں از ایکچولی جڑ از واٹ دس ون. جو بھی انسان تھام لے گا قرآن کو, یہ دل میں سکون ڈالے گا, اللہ تعالیٰ راحت ڈالے گا, سکون. بیکاز قرآن شریف شفا ہے. قرآن شریف کیا ہے؟ شفا ہے. تو رقیہ ہے, شفا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کو اگر نہیں پڑھنا ہوگا, اٹ از ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ریڈ, سنیں, کچن میں کام کرتے ہوئے سنیں, چلتے پھرتے ہوئے سنیں, سنتے رہے, آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے, آپ کا دل نرم ہوگا, آپ کا دل میں اترے گا, آپ کا دل نرم ہوگا. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اگر لیٹ گئے آپ, رکھ لیں سیل پہ, سنتے جائیں, سورہ یاسین سنیں, الرحمن سنیں, یا سورہ بقرہ سنیں, کچھ بھی سنیں. دیٹ اثر کرے گا, جسم میں اثر کرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ آیت ہے, دیکھیں, والذین, اور وہ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیتوں کو. دیکھیں, کذبوا, کذب مطلب کذب بولتے ہیں جھوٹ کو, بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اولئک, یہی لوگ ہیں, اصحاب, ساتھی. اصحاب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو کہتے ہیں. اصحاب کہف بولتے ہیں نا, کہف کے ساتھی. اصحاب, ساتھی, النار, نار, آگ کے, ہم, وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے. ترجمہ کیا ہے؟ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو, the moment پہ اللہ تعالیٰ سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, مطلب جو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اس کو جھٹلانا مطلب نافرمانی کرنا, not listening, not obeying him. That is what it talks about. کفر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا انکار, اللہ کا احکام کا انکار, اللہ کا جو کمانڈس ہے, اللہ کے کمانڈس کو انکار کر رہا ہے, اور اللہ کو انکار کر رہا ہے. اللہ ہے ہی نہیں, جب اولیاء اللہ پہ یہ کرنا, اللہ پہ یقین نہ کرنا,
یہ ایک ہے کفر. دوسرا کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو انکار کرنا, قرآن شریف کو انکار کرنا, اس کے آیتوں کو انکار کرنا کفر ہے. آیت کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے آیت, قرآن کے آیت, ان کو نہیں ماننا. جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آیتیں دیے ہیں اس کو نہیں ماننا, دیٹ مینس انسان قرآن شریف کو جھٹلاتا ہے. کائنات کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھنا. کائنات, ابھی دیکھیں, ابھی میں آپ کو بتائی ہوں کائنات کی نشانیاں, کائنات کی نشانیوں سے بھی انسان سبق نہیں سیکھتا, دیٹ مینس وہ بھی جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے. سو کرنے کے کام ہمیں کیا ہے؟ کائنات کو دیکھیں گے, ہر چیز کو دیکھیں گے اور شکر گزار بنیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے. پہلی چیز آپ لوگ کریں گے از واٹ, کائنات کو غور و فکر کریں گے, دیکھیں گے, بیکاز دیٹ از اگین عبادت. دوسری چیز ہم لوگ کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سے منہ نہیں موڑیں گے. سو دیٹ مینس ہم لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, ایوری ڈے قرآن کو ہم لوگ ٹچ کریں گے, ایٹ لیسٹ 1 or 2 پیجز ہم لوگ کل سے پڑھیں گے. اگر نہیں ہوا ہے, یو آر گوئنگ ٹو لسن بٹ یو ہیو ٹو ریڈ. تیسری چیز, قرآن نماز آن ٹائم پڑھنے کی کوشش کریں گے, نماز آن ٹائم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سلولی پڑھیں گے. الحمدللہ آپ لوگ سیکھے ہیں ورڈ ٹو ورڈ, سو یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. فورتھ پوائنٹ, ذکر کریں گے, مارننگ ایوننگ اذکار آپ لوگ ہمیشہ پڑھیں گے, اور خاص کر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, درود, یہ پورے یہ چیزیں لکھ لیں گے بورڈ پہ, کہیں بھی لگائیں, 100 ٹائمز مارننگ اینڈ ایوننگ آپ پڑھیں گے. اور fifth point is very important point is what all things you are learning, spread it to others. Spread it to others. Keep on telling others کہ نا ذکر کریں, آپ یہ ذکر کریں, آپ قرآن ڈیلی ایک پیج پڑھنے کی کوشش کریں, نماز کو مت چھوڑے, نماز آن ٹائم کریں. کیونکہ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں, نیک پرسن کیا کرتا ہے, نیکی کا تلقین کرتا ہے, تو نیکی کا بڑھاوا دیتا ہے. برائی سے روکنا اور نیکی کو بڑھانا ایک مومن کا کام ہے. ٹھیک ہے. Let's end the class. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.